بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بہت ہی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے، جس میں بنو میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور 4 افراد شہید ہو گئے ہیں، جس میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما نصیب الرحمان، جو عمران خان صاحب کے وفادار اور سرگرم سپاہی تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا آپ ٹویٹر ہینڈل چیک کریں تو وہ ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے سے لگتا ہے۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر یعنی چند دن پہلے پریس کانفرنس کر گئے تھے، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی رہنما پر آخر دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے افسوسناک خبر یہ ہے کہ نصیب الرحمان، عمران خان صاحب کے سرگرم اور سچے سپاہی، جو کہ یوتھ ونگ کے بہت ہی سرگرم رہنما تھے، انہیں دہشت گرد حملے میں بنو میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی خواہش ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری ہوئی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کیوں نہیں حملے ہوتے۔ جو 3 سال پہلے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھا؟ اگر وہ نہیں تھا تو ان کا آپ اس چیز کا جواب دیں کہ پھر وہ کس نے کرایا تھا، کیونکہ آپ کے نیچے ایجنسیاں پاکستان کی نمبر 1 کام کر رہی ہیں۔ آئی ایس آئی آپ کے پاس ہے، آئی بی آپ کے پاس ہے، ایم آئی آپ کے پاس ہے، آئی ایس آئی آپ کے پاس ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی آج تک رپورٹ اور مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد 2-3 دن پہلے آپ نے یہ پریس کانفرنس کہہ کر اسٹیٹمنٹ دیا کہ پی ٹی آئی رہنما پر کیوں نہیں دہشت گرد حملے کرتے۔ اس کے بعد آپ نے طلال چودھری کو کھلا چھوڑ دیا، جس نے سہیل افریدی کو افغانستان اور دہشت گردوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اور کل کے دن میں بنو میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں ہمارے بھائی نصیب الرحمان کی شہادت ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان تو ایک ریاست نہیں بنا ہوا، بالکل ہی ایک انارکی بن چکا ہے، جس میں صرف گنڈا گردی اور بدماشی اور طاقت کا راج چل رہا ہے۔ اس میں کوئی قانونی کوئی آئین، کوئی اخلاقیات کی کوئی بات نہیں کرتا۔ چلتے ہیں کل کے دھرنے کی جانب، جو کہ علیمہ آپا، نورین آپا اور ڈاکٹر عظمیٰ آپا نے دھرنا دیا تھا، اور کارکنانوں کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اس پر پی ٹی آئی آفیشل نے بیان جاری کیا ہے۔ اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے بیان جاری کیا ہے۔ اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر حکومتی جبر، مریم سرکار کی گنڈا گردی، غیر قانونی گرفتاریاں اور بھتہ خوری پر شدید رد عمل، بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 13 جنوری بروز منگل اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے حکومتی جبر، پولیس گردی اور غیر قانونی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کے اہل خانہ اور پارٹی کارکنان آئینی و قانونی حق کے تحت جب جیل کے باہر موجود تھے، مگر اس پرامن اور قانونی سرگرمی کو کچلنے کے لیے طاقت، تشدد اور ہراسانی کا سہارا لیا گیا، جو کہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ یعنی پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کہتے ہیں یہاں مارشل لا نہیں ہے، یہاں قانون کے حکمران نہیں ہے، یہاں صرف ایک ہی لا چلتا ہے، جسے عمران خان صاحب عاصم لا کہتے ہیں، اور وہ ڈنڈے کا لا ہے۔ خواتین اور بچوں کا کوئی لحاظ کیے بغیر رات گئے تک لاٹھی چارج، دھکے اور بدسلوکی کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس غیر انسانی کارروائی کے نتیجے میں 11 مرد کارکنان کو تھانہ روات میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، جبکہ 3 خواتین زلیخا، ڈاکٹر اسما اور ثانیہ سفیر کو راولپنڈی پولیس نے تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ایڈوکیٹ راجہ یاسر، شاہد خٹک کے بھائی عادل اور تنویر کو بھی گرفتار کر کے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو آئین اور جیل قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئین، کوئی ڈسپلن، کوئی اخلاقیات نہیں، اس ملک میں صرف عاصم لا چل رہا ہے۔ اس لیے خان صاحب بار بار کہتے ہیں اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، صرف عاصم لا یعنی 1 مین پاور چل رہا ہے۔ مزید برآں راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل سے واپسی پر بحریہ ٹاؤن کے مقام پر ناکہ لگا کر شہریوں سے موبائل فون چھیننے، خواتین کی گاڑیاں زبردستی قبضے میں لے اور متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑے۔ بعد ازاں شہریوں سے پیسے لے کر موبائل اور گاڑیاں واپس کی گئیں، جبکہ جو افراد رشوت دینے سے انکار کرتے رہے ان کی گاڑیاں بند کر کے ضبط کر لی گئیں۔ اس وقت بھی بحریہ چوکی پر متعدد شہریوں کی گاڑیاں غیر قانونی طور پر مکمل بند کھڑی ہیں۔ یعنی اس کے بعد اس پولیس کی بھی دہانیاں لگنی شروع ہو گئی، لوگوں سے موبائل فون اور گاڑیاں چھین لی اور رشوت دے کر وہ گاڑیاں واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی، جس پہ لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن انہیں واپس نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے پیسے دے کر اپنے موبائلز اور اپنی گاڑیاں لی تو لی، اگر جس نے نہیں دی تو ان کی گاڑیاں اب تک بندی کھڑی ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی ڈسپلن اور قانون کی نام چیز نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں صرف عاصم لا چل رہا ہے۔ نہ انہیں واپس کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی پولیس کی یہ فستائیت
पिछले कई हफ्तों से इसी तरह जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर ऐलान करती है कि ये महज सियासी इंतकाम नहीं बल्कि मरियम सरकार की एक मुनज़्ज़म हुकूमती गुंडागर्दी, लूट मार और कानून शिकनी है, जिसका मकसद इमरान खान और उनकी अहल खाना को मुलाकात की आईनी हक से महरूम रखना है और आवाम में खौफ फैलाना है। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार मर्द व खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान के अहल खाना और वकला को बगैर किसी रुकावट के मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी फौजदारी कार्रवाई की जाए। बहरिया चौकी पर जब्त की गई तमाम गाड़ियां और मोबाइल फोन बिला ताखिर वापस किए जाए और इस खुली भत्ताखोरी, तोड़ फोड़ और इंसानी हकूक की पामाली की अदालती तहकीकात करवाई जाए, जो कि आपको पता है कि अदालत भी किसके अंडर काम कर रही है। इसलिए उन अदालतों से भी हमें कोई रिलीफ या कानून या इंसाफ का फैसला मिलते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन अदालतों में भी आसिम लॉ नाफिज हो चुका है 27वीं तरमीम के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को यकीन दिलाती है कि इस जुल्म के निज़ाम और हुकूमती बदमाशी के खिलाफ हर आईनी, कानूनी और जमहूरी फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये मुल्क किसी थानेदार या जाबिर हुकूमत की जहागीर नहीं बल्कि अवाम की अमानत है और इस अमानत पर डाका डालने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये तो जब पाकिस्तान की अवाम वाकई हकीकी मानों में अगर आज़ादी की माना समझ गई और हकीकी मानों में आज़ादी लेना चाहेगी तो एक दिन मिलकर इकट्ठे ही हो जाएंगे और उस पर सारे मुल्क को जाम कर देंगे और इंशाअल्लाह उस दिन एस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी और हम हकीकी आज़ाद हो जाएंगे जब पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान की कौम यकजा होकर बलोच, पंजाबी, सिंधी, पख्तून, कश्मीरी और बल्तिस्तानी एक होकर इस जुल्म के निज़ाम को इंशाअल्लाह उल्टा कर रख देंगे। वो वक्त बिल्कुल ही करीब आ गया है। अडियाला जेल के बाहर जो भी जुल्म व सितम और फस्तायत का मुजाहरा किया गया, उस पर ह्यूमन राइट पाकिस्तान की भी एक रिपोर्ट आइए वो आपके गोशगुजार करते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर पुरअमन सियासी कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद, ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और मनमानी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करती है। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार पाकिस्तान की आइन में तस्लीम शुदा बुनियादी हकूक हैं, जिन्हें दबाना जमहूरी असूलों, शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी की सरीह खिलाफ वर्जी है। इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है और उसे ताकत के जरिए खामोश कराना रियासती जबर के मुतरादिफ है। पाकिस्तान से तकरीबन 3 साल से रियासती जबर चल रहा है और जिसके बेनिफिशरी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग। और जबर कौन कर रहा है हम सबको पता है, कर्नल जनरल यानी टॉप जनरल यानी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल, जो आवाम को कुछ भी नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो जुल्म पे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स मजीद कहती है कि हम मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार पुरअमन सियासी कारकुनों को फौरी तौर और बिला शर्त रिहा किया जाए। पुलिस की गैर जरूरी तशद्दुद की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार एहलकारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, न कि उन्हें कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे, जो कि 3 साल तकरीबन पौने 4 साल और 4 साल हो गए हैं जो मुसलसल ये जुल्म का जबर का निज़ाम चल रहा है और इख्तिलाफ राय को कुचलने की भरपूर मुजाहरा किया गया है और जो कि हमने ऑन रिकॉर्ड भी देखा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए है और इस वक्त तक अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी जब तक शहरी आज़ादियों, पुरअमन एहतजाज और सियासी हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीन नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है जहाँ जबर, तशद्दुद और खौफ की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं, क्योंकि ताकत उनके पास है। यहाँ जमहूरियत नहीं, ताकत को तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान शायद 79 साल से इसी निज़ाम के तहत चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भेंट, माइट इज राइट का निज़ाम चल रहा है। आइए चलते हैं, हमारे एनकिडो रिबॉर्न ने एक बहुत ही अच्छा तज्जिया किया है। उनके पैराग्राफ पढ़ के आपको हम सुनाते हैं कि एनकिडो रिबॉर्न ने किस तरह से आसिम इमरान खान साहब को भुट्टो की तरह अपने रास्ते से हटाया जाए तो क्या होगा, यानी एस्टेब्लिशमेंट क्या उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगी। आइए चलते हैं, उनके कुछ सितरे पढ़ते हैं। भुट्टो ने कहा था, अगर मुझे मार दिया गया तो हमालिया रोएगा। हमालिया मुल्क 2 लख्त होने पर नहीं रोया, भुट्टो के मरने पर क्या रोता। इमरान खान भी उसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है जिसका शिकार भुट्टो था। शायद मार दिया जाए, ऐसा अल्लाह करे न हो, क्योंकि ताकतवर हल्के बिल्कुल भी इमरान खान साहब की आज़ादी अफोर्ड नहीं कर सकते।
शायद यूं ही बरसों तक कैद तन्हाई में पड़ा रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5 माह हो गया है कि वो कैद तन्हाई में पड़ा है। शायद एक दिन पांसा पलटे और वो इक़्तिदार में हो। ये दुनिया मुमकिनात का खेल है। अगर उसे मार दिया जाए तो सबसे पहले वक्ती रद्द अमल, क्या फौज उसे सह पाएगी? ये एक सवाल है। मालूम नहीं अबाल की शिद्दत कैसी होगी, और उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं, शदीद होगा, जो कोई भी रूप और कोई भी सिमत पकड़ सकता है। फर्ज कर लें वो वक्ती रद्द अमल भी फौज हजम कर जाती है, फिर उसके बाद क्या फौज की राह में रुकावट इस वक्त इमरान खान है? ये तो बिल्कुल भी नहीं। फौज की राह में सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी फौजी पॉलिसियां हैं। फौज मुआशी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। उसकी वजह से फौज की नाअहली और फौज का पैदा करदा अदम इस्तेकाम है। फौज दहशतगर्दी पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम है। उसकी वजह भी इमरान खान नहीं, फौज की बनाई गई पॉलिसीज हैं। फौज को अमेरिका व अरब ममालिक के सामने उल्टा लेटना पड़ रहा है। क्या उसकी वजह भी इमरान खान है? बिल्कुल भी नहीं। आसिम मुनीर और मुल्क पर काबिज जर्नली टोला अपने इक़्तिदार की कीमत यूं फौज को हर जगह फंसा कर अदा कर रहा है, क्योंकि मौजूदा बादशाही और मौजूदा माफिया जो हुकूमत बैठा है वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस सारे फौजी इदारे को जगह जगह अरब ममालिक हो या अमेरिका हो या बरतानिया उनके आगे फेंक रहे हैं। उनकी कीमत है जो कि वो इक़्तिदार में बैठे हैं। फौज अपने खिलाफ नफरत को लेकर बहुत खाइफ है। अरबों रुपए का बजट, हजारों लोगों की अफरादी कुव्वत और हर तरह की कोशिश फौज की मकबूलियत बाहर करने के लिए जारी है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर है। अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर जो जज्बात पैदा होंगे, नफरत उनके लिए बहुत ही छोटा लफ्ज है। फौज ने हर उस सड़क पर खुद बारूदी सुरंग लगाई है जो किसी भी तरह बेहतरी को या तरक्की को जाती थी। जब भी फौज अपने किले से निकलती है, किसी न किसी अपनी ही बिछाई हुई सुरंग पर पांव आता है और मजीद तबाही उनके लिए हो जाती है। इमरान खान को मार देने से फौज का कोई मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि फौज के अंदर बैठे जर्नल खुद ही डफर्स और नालायक हैं। भुट्टो के वारिस थे, जिनियाती वारिस, जिन्हें भुट्टो की विरासत संभालनी थी। बहन भाई आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ते फिरे, फौज से समझौते करते फिरे। इमरान खान की औलाद सियासत में नहीं आएगी। इमरान खान की नजरियाती वर्सा सोशल मीडिया के जनूनी हैं, आप ये जानते हैं, आम पाकिस्तानी हैं। इक़्तिदार, हुकूमत, ओहदे ना उनकी मंजिल है ना उनकी सोच। जिस जनरेशन को फौज 3 साल से हरा या थका नहीं पाई, तो वो फौज के साथ 30 साल लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये फौज पर 8 फरवरी गिराते रहेंगे। 8 फरवरी यानी फौज पर 8 फरवरी गिराते रहेंगे। इसका मतलब है क्योंकि अवाम ने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा कर दिया था, जो कि मौजूदा बादशाह इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये फौज की फायर वाल उड़ाते रहेंगे, ये फौज की नफरत में उबलते रहेंगे और आग उगलते रहेंगे। नाअहल जर्नल इस मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे और अपने हाथ पैर काटते रहेंगे। फौजी फाउंडेशन को हाथ लगा है, उस नाजायज कब्जे की पूरी कीमत फौज चुकाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाअहली के हाथ सब बिकेगा, और जिस दिन फौज कभी वापसी का रास्ता लेगी, हर सड़क बनी गाला से होकर गुजरेगी, अडियाला से होकर गुजरेगी और जमान पार्क से होकर गुजरेगी। जो ताकत के और जबर के हमालिया बने बैठे थे, उन्हें हमने शीरान का जूस वाला खाली डब्बा बना रखा है। इधर से ठोकरें मारते उधर ले जाते हैं, इधर से ठोकरें मारते उधर ले जाते हैं। एक दिन एड़ी मारेंगे और ठाकर आवाज के साथ डब्बा फाड़ देंगे। ये काबिज जनरल कभी जीत नहीं सकते, हम कभी हार नहीं सकते। नोट, इमरान खान को आगे उन्होंने लिखा है कि इमरान खान को मारने की खबरें फैला रहा है कौन? फौजी टाउट वाली बारीक वारदात सूंघने से ये आगे से होकर पकड़ने से गुरेज करें, यानी इमरान खान को कत्ल करने और ये अफवाहें फैलाने से बिल्कुल ही गुरेज करें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर जिंदा है तो आपकी भी बका की जमानत इमरान खान साहब है, क्योंकि इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है और आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। आगे आइए, थ्रेट हैं। अगर आपने नंबर 1 फौज होने के बावजूद 8 लाख इस्टेब्लिशमेंट के पास मुसल्ला
فوج اور طاقتور تگڑی باشعور جذبے والی فوج ہونے کے باوجود اب بھی آپ دہشت گردی پر قبضہ نہیں کر سکے، قابو نہیں پا سکے۔ 78 سال ہو گئے آپ لوگوں کو۔ اس وقت تک بھی پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے۔ کل ہی بنو میں ایک حملہ ہوا جس میں پی ٹی آئی رہنما بھی ایک شہید ہو گئے، جس میں 4 لوگ جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈی جی ایس پی آر ان سوالوں کا جواب آخر کیوں نہیں دیتے؟ یہ افغانستان سے آخر پاکستان میں داخل کیوں ہوتے ہیں؟ ڈی جی ایس پی آر ان سوالوں کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ وہ عمران خان صاحب پر کیوں ہی آخر چڑھ دوڑتے ہیں؟ اپنے حلف کی پاسداری کریں اور اس ملک کو پرامن بنائیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اپنے بیرکس میں جائیں اور عمران خان کا پیچھا چھوڑیں، ان کو سول لوگوں پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ غلط راہ پر چلیں گے تو لوگ ان کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے صرف بارڈر کو سیکیور کرنا، لوگوں کی جان مال آپ کی ذمہ داری ان کی حفاظت کرنا، اور لوگوں کی زمین ملک پاکستان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ایک پارٹی بن جائیں اور ایک پارٹی کو رگڑا لگائیں، آپ کی یہ بالکل بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم آپ کو ہر وقت آئینی حدود بتاتے رہیں گے جب تک آپ اپنے آئینی حدود میں پیچھے نہیں چلے جاتے، جب تک یہ ہٹ درمی نہیں چھوڑتے۔ ہم سارے جرنلوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ آپ کی آئینی حدودوں صرف بارڈر اور بیرکس ہیں، چاہ کر اپنے بارڈرز اور پالیسیاں اپنی صرف دفاعی بنائیں، نہ کہ سیاسی۔ امید ہے آپ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔